सत श्री अकाल। शेरे पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का मैं अपनीत भाटिया स्वागत करदी हां। पेश ने अज दे बुलेटिन दीआं खास खबरां। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ दे जवाई नूं मिली तरस दे आधार ते नौकरी, कैबिनेट च मंजूर होया प्रस्ताव। पंजाब सरकार दीआं नीतियां कारण पेंडू सेहत सेवावां होईयां ठप्प, आप ने लाई दोष। लुधियाना कोर्ट च मुड़ हाज़र होए संजय सिंह, अकाली दल दे प्रदर्शन नूं दस्सिया राजनीतिक स्टंट। लोक इंसाफ पार्टी ने साड़िया अकाली दल दा पुतला, खेती कानूनां ते दोहरी राजनीति करन दे लाए दोष। मंत्री दे जवाई नूं नौकरी देण ते अकाली दल ने चुके सवाल, सरकार आउण ते नियुक्ति रद्द करन दा कीता दावा। कांग्रेस कार्यकारी प्रधान ते विधायक संकट सिंह गिलजिया खिलाफ किसानां ने हाईवे कीता जाम, विधायक नूं दित्ती किसानां दे परचे रद्द करन दी चेतावनी। आंगनवाड़ी वर्करां वालों 24 सितंबर नूं भारत बंद दा कीता गया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। चोणां तो पहला ही पंजाब सरकार वालों कोशिशां कीतियां जा रहीआं हन कि वो अपने मनोरथ पत्र विच कीते गए वादे पूरे कर देण, पर इस विचकार कैप्टन अपने मंत्रियों का भी काम कर रहे हैं, जिस करके उन्हां नूं कई वार विवादां दा सामना भी करना पै रहा। मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन सरकार ने अपने सरकार च माल मंत्री गुरप्रीत कांगड़ दे जवाई नूं तरस दे आधार ते नौकरी देण दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दित्ती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ फैसला कैबिनेट विच कर दिता गया, जिस ते मंत्री कांगड़ ने सफाई दी कि सरकारी नौकरी हर किसी नूं पॉलिसी के मुताबिक ही मिलती है। उन्होंने कहा कि पंजाब कैबिनेट वालों जो भी फैसला लिया गया है वो कानून के मुताबिक ही लिया गया है। जब मेरे पास पावर महकमा था, बिजली बोर्ड महकमा था, मेरे ख्याल दे विच मैं ये तो 10 साल का मतलब समा था, उनके फादर की डेथ उनसे 16 में अप्लाई किया था, आज उसको एजेंडा पास किया है। 20-20 साल के पुराने केस में पावर डिपार्टमेंट के निकाल के जेड़े साढ़े कर्मचारी डेथ हो चुकी सी उनको मैं कोई 4,500-5 हज़ार को नौकरी दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो साड़ा तहसीलदार था, उनका परिवार उनकी वाइफ पूर्ण तौर पर योग्यता सी, उसको नायब तहसीलदार हमें अपॉइंट किया है। ये पता नहीं पर हुण ऐसी बात लेकिन प्रगट सिंह क्या कैबिनेट दे विच विरोध हुंदा जां गलबात हुंदी, मैं भी एग्री कर जांदा। पंजाब कांग्रेस में चल रहे अज तख्ता पलट के घटनाक्रम दरमियान मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। शनिवार नूं सारा दिन चले मीटिंगां दे दौर तो बाद आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य मंत्री का अहुदा छड्ड दिता है। लगभग शाम 4:30 बजे राजपाल भवन पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजपाल नूं अपना अस्तीफा सौंप दिता। पंजाब का अगला मुख्य मंत्री कौन होवेगा, भावें इस बारे अजे अटकलां बरकरार ने, पर सूत्रा मुताबिक सुनील जाखड़ का नाम मुख्य मंत्री अहुदे की दौड़ में सब तो अगे है। इस दे नाल ही पंजाब कांग्रेस की सियासत में कैप्टन अमरिंदर सिंह दौर का अंत मन्निया जा सकता है। पिछले लंबे समय तो पंजाब कांग्रेस में चल रहे काटो कलेश नूं निबेड़न लई हाईकमान ने अज विधायक दल की मीटिंग बुलाई सी। मुताबिक इस मीटिंग नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मुख्य मंत्री के अहुदे तो उलांभे करन दे कदम वजों भी देखा जा रहा सी। अज 5 बजे CLP दल की मीटिंग सद्दी सी, पर इस तो पहला ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अहुदे तो इस्तीफा दे दिता। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ आज एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ महीनों में कि पहले तो MLA को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने CL मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस
चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आप आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स इट इज द डिसीजन, व्हाटएवर रीजन, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਆ ਮੋਰੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1980 ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਚ ਇਹ 4400 ਹੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 516 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। 1980 ਤੱਕ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4400 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ 4400 ਪੋਸਟਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1980 ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡੂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ? ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 516 ਸੀ, 516 ਪੋਸਟਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ 516 ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 87 ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 170 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 87 ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 170 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 4 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 15,000 ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਦ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 516 ਪੋਸਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ फैसला है तो हाई कमान ने तय करना है। सामने मेरी तारीख थी, माननीय न्यायालय के सामने पेश होने के लिए आया था। अगली तारीख 1 अक्टूबर को लगाई गई है और ये केस पंजाब की जनता के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होकर आएगा और मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय पर सच की जीत होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ और मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरी बात, आज तीनों काले कानून के विरोध में मुझे हंसी आ रही है कि अकाली दल इसके विरोध में खड़ा है। अकाली दल और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने ये काला कानून बनवाने में मोदी सरकार का सहयोग किया और पंजाब की जनता के साथ धोखेबाजी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को इस पूरे काले कानून के ड्राफ्ट के बारे में जानकारी थी, उन्होंने पंजाब के किसान और देश के किसान को जानकारी नहीं दी। अकाली दल की मंत्री थीं बीजेपी के साथ एनडीए गवर्नमेंट में, उनकी जानकारी में ये काला कानून था, उन्होंने हिंदुस्तान के किसानों और पंजाब के किसानों को इसकी जानकारी नहीं दी, इसका विरोध नहीं किया। जब सड़क पर किसान आ गए, जब संसद में हम लोगों ने विरोध किया, तो दिखावटी पन जिसको कहते हैं अपना चेहरा बचाने के लिए इस्तीफा देके और आज आप इस कानून के विरोध की नौटंकी कर रहे हैं, ये पूरा देश और पूरा पंजाब देख रहा है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੋਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਕਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਵਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ
ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਸਕੀਮ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਲਕਾ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਟਾਂਡਾ ਨੇੜੇ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਪਲੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਗਿਲਜੀਆਂ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਢਾਤਾ ਆ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਅਫਸਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 5 ਡਿਪੂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਿਪੂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਉਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਡਿਪੂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਪੂ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਪੂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੋਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸ਼ਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ।
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14-15 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਦੀ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਆ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 650 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BSF ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਪਰੇਡ 'ਚ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 300 ਟੂਰਿਸਟ ਇਸ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ
ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BSF ਦੀ ਟੂਰਿਸਟ ਗੈਲਰੀ 'ਚ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ DC ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BSF 300 ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ BSF ਨੂੰ सख्ती नाल पालन करना होगा। बॉर्डर पे आया है, कोरोना की वजह से हमें अंदर नहीं जाने दे रहे और VIP लोगों को अंदर जाने दे रही है। हम जैसों कि ऐसे हज़ारों जनता बाहर खड़ी है, तमाशा देख रही है, बस रोज़ का ही ऐसे ही है। 4-5 दिन हो गए रेगुलर आ रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रही है। आपने BSF अधिकारियों से बात भी की, वो कहते नहीं VIP जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, MLA वगैरह ये वो सब जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पर आने का बहुत दिल खुश हुआ कि यही दिल उदास हो रहा कि अंदर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आपने BSF अधिकारियों से बातचीत की? हाँ सर, बातचीत की है कि 300 लोगों को छूट दिया गया है। तो मन में इच्छा होगी जाने की? हाँ। अच्छा हो जाएगी तो बहुत लकी है कि हम लोग बहुत अच्छे दिल लगा कर आए उतने दूर से, जिला चंदौली से, बनारस काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से। हाँ सर। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी के गुरता गद्दी दिवस मौके अज संगत सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होने लई पहुंचिया, जिथे उन्हां वल्लों भारी गिणती विच सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया गया। उत्थे ही रसभीनी बाणी दा आनंद माणिया गया। इस मौके गलबात करदिआं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे सिंह साहिब ज्ञानी गुरबिंदर सिंह ने दस्सिया कि अज दे दिन श्री गुरु अमरदास जी ने सोढी सुल्तान श्री गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी बख्शीश कीती सी। उन्होंने दस्सिया कि श्री गुरु रामदास जी वालों श्री गुरु अमरदास जी की पूरे मन और भावना नाल सेवा की, जिस तो बाद उन्होंने खुश हो के अज के दिन उन्होंने गुरता गद्दी बख्शी। इसलिए जिथे अज का दिहाड़ा संसार भर दियां नानक नाम लेवा संगतां वालों मनाया जा रहा है, उत्थे ही सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे भी संगतां भारी गिणती विच नतमस्तक होने लई पहुंच रही ने ते गुरु महाराज का गुरता गद्दी दिवस बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मना रही ने। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहार धारिया। दिचै पूर्व देवना जिस दी वस्त तिसै घर आवै, बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै। ऐसे दीन दयाल धन सोढी सुल्तान पातशाह चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास महाराज जी ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਇਆ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ। ਗੁਰਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ, ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਬਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸੇਖਾ ਖਾਏ, ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।